ஓம் கோயம்புத்தூர்ல நமோ இருந்து பகவதே. site பார்த்து வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஸ்கை ஓகே ஸ்கேனர்ல வந்து 13,000 சில்லற தான் போட்டிருக்காங்க. ஓகே. செக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அப்படி வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க ஃபிளைட்ல வருவீங்களா? அப்படி இருந்துச்சுன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து டெல்லி அந்த மாதிரி நீங்க வர்ற அன்னைக்கு பார்த்து போட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. நான் என்னோட டிக்கெட் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க ஓகே அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க புக் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களும் அது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. நான் சரிங்களா? பார்த்து நான் என்னோட எனக்கு டிக்கெட் மாதாஜி நான் உங்களுக்கு check பண்றேன். நான் மத்தியானம் 1:30 மணிக்கு அங்க ரீச் ஆகுறேன் டெல்லி. அது மட்டும் தெரியும் எனக்கு. ஓகே 11க்குன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது மாதாஜி. ரம்யா மாதாஜி 11 காலையில 11க்கு ரீச் ஆகும். அப்படியா? ஃபைன் ஃபைன். அப்படின்னா அவங்க அங்கேயே இருக்கட்டும். அப்போ நம்ம இனிமே நாங்க 1:30 மணிக்கு ரீச் ஆயிடும். போகும்பொழுது ஒன் ஸ்டாப்ல புக் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இங்க பெங்களூர்ல எல்லாரும் கிளப் பண்ணி புக் பண்ணதுனால சோ அவங்க இது பிரகாரம் புக் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு. இன்னொன்னு அது தட் இஸ் கூட்டத்தோட வர்றதுதான் பெஸ்ட். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே லேடிஸ் தனித்தனியா வந்து எங்கேயுமே போக முடியாது இல்லையா? தட் இஸ் நாட் த ரைட் திங் ஆல்சோ. அதான் நானும் ஃபைன் எனக்கு கூட புக் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா அவங்க கூட்டத்தோட பண்றதுனால ஒரே ஃபிளைட்டை புக் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி. ஷட்கோஸ்வாமிஸ் அஷ்டகம். ஓகே இன்னைக்கு நம்ம வந்து மீனிங் படிக்கணும்ல. அது லாஸ்ட் இது சொல்லி தரல மாதாஜி. லாஸ்டா சொல்லி கொடுக்கவே இல்லையா? சரி சரி ஓகே இன்னைக்கு ஓகே ஃபைன் ஃபைன். அப்ப இன்னைக்கு ஒன்லி வாசிக்கலாம். நாளைக்கு மீனிங் படிச்சு நாளைக்கு ஃபுல்லா ஒரு வாட்டி படிக்கலாம். சரியா? ஓகே ஃபைன். சரி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு வாட்டி பாடினாதான் அந்த மெட்டு வந்து கரெக்டா வந்துடும். ஓகே. கிருஷ்ணா கீர்த்தன கான நர்த்தன பரோ பிரேமாமிருதாம்போ நிதி धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाबरौ भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ नानाशास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्रीगौराङ्ग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यन्वितौ पापोतापनिकृन्तनौ तनुभृतम् गोविन्दगानामृतैः आनन्दाम्बुदिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ त्वक्त्वा पूर्णमशेषमण्डलपति श्रीनिं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेश कौ करुणया कौपीनकन्तास्त्रितौ गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ कूजत् कोकिल हंस सारसगना कीर्णेन मयूराकुले
नानारत्ननिबद्धमूलविटपाः श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवार्तदौ यौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ साङ्ख्यापूर्वकनामगाननटिभिः कालावसानीकृतौ निद्राहारविहारकादिविजितौ सत्यन्तदीनौ च यौ राधा कृष्ण गुणा स्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधाकुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवसत् अशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ இப்ப எல்லாரும் மூணு வாட்டி பாடணும். ஓகே. हे राधा व्रज देवके देविके चललिते பாடுங்க. हे राधे व्रज देविके चललिते सलिललिते हे राधे व्रज देविके चललिते 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 हे नंद सूनो कुता हे नंद सूनो कुता हे नंद सूनो कुता हे नंद सूनो कुतः हे नंद सूनो कुता हे नंद सूनो हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंदन सूनो कुता हे राधे व्रज हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कृता हे राधे व्रज देवी के चललिते नंद सूनो हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता हे राधे இன்னொரு 3 வாட்டி வாசிக்கலாம். ஏன்னா இது இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டா ஃபார்ம் வரணும். ஓகே. हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता
हे राधे व्रज देविके सललिते हे नंद सुनो कुता हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता हे राधे व्रज देविके सललिते नंद सुनो कुता हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता हे व्रज देवी के चललिते नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पड़प खले श्री श्री गोवर्धन कल्प पड़प तले श्री गोवर्धन कल्प पाद पटले श्री गोवर्धन कल्प पादपतले श्री गोवर्धन कल्प पाद पदले कालिंदी वने कुथा कालिंदी कालिंदी वने कुथा कालिंदी वने कालिंदी वने कुथा कालिंदी वने श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वने कुथा श्री गोवर्धन कल्प पादपतले श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वने कुथा श्री गोवर्धन कल्प श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वने कुथा श्री गोवर्धन कल्प ரெண்டு லைனும் ஒன்னா பாடிடலாம். ஓகே. हे राधा व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वने कुता हे राधे व्रज देवी के सललिते हे नंद सूनो कुता गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वने कुता हे राधे व्रज देवी नंद सूनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पादपतले हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुता
श्री गोवर्धन कल्प पाडपतले कालिंदिवाने कुता केराद प्रजादेवी चललिते नंद सूनो कुता गोवर्धन कल्पपटपतले कालिंदिवाने कुता घोषन्तविति सर्वतो व्रजपुरे घोषाद विधि सर्वतो सर्वतो व्रजे पुरे घोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे घोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे घोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे घोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे केदैर्महाविह्वलौ 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 இப்ப ஃபுல்லா 3 டைம்ஸ் பாடிடலாம். ஓகே, கீழே இருக்கக்கூடிய லைன் நம்ம ரெகுலரா தெரியும், அதனால 2 லைனாவே இப்ப பாடிடலாம். சரிங்களா? घोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे केदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ. 2 வரி சேர்த்து பாடும். घोषन्तौ इति सर्वतो वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ. घोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे केदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ. वन्दे रूपसनातनौ घोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे केदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालगौ. घोषन्ताविधि सर्वतो व्रजपुरे केदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ இப்ப ஃபுல்லா ஒரு வாட்டி பாடிட்டு நம்ம செஷனுக்கு போகலாம். ஓகே, எல்லாரும் பாடுங்க என்னோட சேர்த்து. हे राधे व्रजद्वेवी के चललिते हे नंद सूनो कुता श्री गोवर्धन पादपतले कालिंदिवाने कुता
गोषन्तौ इति सर्वतो व्रजपुरे कादैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुगौ श्रीजीवगोपालगौ one more time वन्दे रूपसनातनौ रघुगौ श्रीजीवगोपालगौ ஸ்ரீ சட்கோ சுவாமிகளுக்கு சட்கோ சுவாமிகளுக்கு ஜெய். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. எனக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுக்க வராது, ஆனா சட்கோ சுவாமிகள் பாடல் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல வச்சுட்டாங்க இல்லையா. நான் ரொம்ப நாளா நினைக்கிறது உங்களுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுக்கணும்னு, ஆனா எனக்கு கத்துக்கிட்டோம் மாதாஜி. அது பொறுமையா அத வந்து சொல்றதுக்கு அந்த அந்த ராகத்தினுடைய அந்த மெட்டு எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அதனாலதான் நமக்கு அதுல அந்த பாடல்ல ரொம்பவுமே லயித்து போயிருக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. எஸ், இப்ப நம்ம 24வது ஸ்லோகம் மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே, வாரிங்க. ஏதத் ஆஹ்யாதிமே, அதாவது அந்த மெட்டிலே பாடிட்டு வந்த உடனே அதே மெட்டில இந்த ஸ்லோகம் வந்து அதே மெட்டில பாடணும் இல்லையா. ஏதத் ஆஹ்யாதிமே பிரம்மன் சுனீதாத்மதசேஷ்டிதம் ஸ்ரத்தானய பக்தயாத்வம் வராவர வித்தம. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக்யாஹி மே பிரம்மன் சுனிதாத்மஜ சேஷ்டிதம் சத்தாதானய பக்தாய த்வம் பராவர வித்தமக. ஏதத் இவையெல்லாம் ஆகியாகி அருள் கூர்ந்து விளக்குவீர். மே எனக்கு பிரம்மன் ஓ அந்தனி சிறந்தோரே, சுனிதாவின் மைந்தனான வேணன், சேஷ்டிதம் செயல்கள், ஸ்ரத்ததானய நம்பிக்கை, பக்தையா உமது பக்தனுக்கு, துவம் நீர் பா அவர கடந்த மற்றும் எதிர்காலங்கள், வித்தம நன்கறிந்தவர். மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேயரிடம் விதுரர் வேண்டிக் கொண்டார். போற்றுதலுக்குரிய அந்தணரே, நீர் எல்லாம் அறிந்தவர், ஏன் நடந்ததையும் நடைபெறப் போவதையும் கூட நன்கறிந்தவர். ஆகையினால் மன்னன் வேணனின் செயல்கள் அனைத்தையும் நான் அறிய விரும்புகிறேன். நான் உமது நம்பிக்கைக்குரிய பக்தன் ஆதலினால் அருள் கூர்ந்து எனக்கவற்றை விளக்குவீர்காக. பொருளுரை. மைத்ரேயரை தனது ஆன்மீக குருவாக விதுரர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஒரு சீடன் தனது சந்தேகங்களை எப்போதும் தன் குருவிடம் கேட்கிறான். குருவும் அச்சீடன் பயபக்தியுடன் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறார். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார், ஒருவன் தனது ஆன்மீக குருவின் கருணையினாலேயே பரமபுருஷ பகவானின் கருணையினையும் ஆசையினையும் பெறுகிறான் என்கிறார். ஒரு ஆன்மீக குரு தனது சீடன் முற்றிலும் அடக்கத்துடனும் பக்தியுடனும் நடந்து கொள்ளாத நிலையில் அவனிடம் உன்னத விஞ்ஞானத்தின் அனைத்து ரகசியங்களையும் கூற விரும்புவது இல்லை. பகவத்கீதையில் அடக்கம், கேள்வி மற்றும் தொண்டு இம்முறையினாலேயே ஒருவன் தன் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து அறிவை பெற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விவசாயாத்மிக புத்தி ஏகேக குருநந்தனா, அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்து தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா, அந்த ஸ்லோகம் தான் இது மெயினா சொல்றது இல்லையா. தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேன சேவையா. சோ அதாவது அடக்கத்தோடையும் மற்றும் வந்து அவருக்கு தொண்டு புரிந்து உண்மை தத்துவதர்ஷி இல்லையா, உண்மை கண்ட அவரிடத்துல நம்மள நாம அடைக்கலம் புகுந்தால் இல்லையா, மனஸ்பூர்த்தியா நம்ம அடைக்கலம் புகழணும். இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஜெயபந்த சாமி மகாராஜ் கிட்ட வந்து நிறைய பேர் நாம தீட்சை எடுத்திருக்கோம். ஆனா தீட்சை எடுத்த உடனே அவரோட நமக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நமக்கு அந்த பாவத்தை வெளிப்படுத்த முடியல நமக்கு இல்லையா. நாம நினைச்சா கூட நமக்கு அந்த பாவம் கண்டிப்பா வருவதும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வாப்பு சேவையே நமக்கு அந்த பிராப்தமே இல்லை. நமக்கு வாப்பு சேவை இருந்தா சுலபத்துல அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வந்துடும். அததான் பரிபிரஷ்னேன சேவையா இல்லையா அப்படின்னா சேவை பண்ணணும். குருவுக்கு தொண்டு புரிந்தால்தான் நமக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும். ஆனா இந்த குரு பரம்பராயினுடைய தொண்டுலதான் நம்ம எல்லாருமே ஈடுபட்டு இருக்கோம். கேட்கின்றோம், சொல்கின்றோம் இல்லையா, சிரவணம், கீர்த்தனம், இதெல்லாமே நம்ம ஸ்மரணம் எல்லாம் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். அதனால இப்போ
அவர்கிட்ட வந்து நாம மனசை வந்து கண்டிப்பா அவருடைய திருப்பாதங்கள்ல வந்து சமர்ப்பித்து அவருடைய ஆசிகளை நாம கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். அதனால டெய்லி நீங்க எல்லாருமே ஐ திங்க் அந்த குரு குரு குருதேவ் அந்த பாடல் இருக்கு இல்லையா இல்லையா கிருப பிந்துதியா, அந்த பாடலை நீங்க டெய்லி ஒரு வாட்டி நீங்க காலையில பாடுவேன் மாதாஜி. ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜா நினைச்சுண்டு பாடுங்க. ஓகே, அவர் பாதங்களில் நாம எல்லாருமே we are not eligible people also இல்லையா, எல்லாருமே தான். சோ தீட்சை எடுத்தவங்க கிரேட் கிடையாது, தீட்சை எடுக்காதவங்க கிரேட் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல. எல்லாரும் ஒரே அதாவது கப்பல்ல தான் பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா. சோ அதனால அந்த படகோட்டியா இருக்கக்கூடிய அந்த குரு வந்து நம்மள வந்து நல்ல பாதையில எடுத்துட்டு போயிட்டு கரை சேர்க்கணும். இந்த சம்சார சாகரம் எனக்கூடிய இந்த பௌதீக கடலை வந்து கடந்து நம்மள அந்த பகவானுடைய திருப்பாதங்களை வந்து நம்ம சேர்றதுக்கான மார்க்கத்தை அவர் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அந்த துடுப்பு தான் நமக்கு மார்க்கமே. அவர் எந்த பாதையில வந்து அதை வந்து துடுப்பை போட்டு நம்மள அழைச்சிட்டு போறாரோ அந்த பாதை தான் நமக்கு அவர் காட்டக்கூடிய பாதை அப்படிங்கறது. ஐ திங்க் இந்த ஓமையை நம்ம வந்து எதுல படிச்சிருக்கோம், எந்த இதுல படிச்சிருக்கோம், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நினைக்கிறேன். நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இல்லையா, செக் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா கிடைக்கும் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. சோ படகோட்டி யார் என்றால் குரு தான். அவரை அந்த ஃபேவரபிள் பிரீஸ் தான் வந்து பக்தி இல்லையா. சோ பக்தி பாதையை நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த நமக்கு அந்த தென்றல் காற்று வீசுது அப்படின்றோம் இல்லையா, அந்த தென்றல் காற்று எப்பவுமே நமக்கு அனுகூலமானது. அந்த தென்றல் காற்று என்பது ஒவ்வொருத்தரும் செய்யக்கூடிய பக்தி. அந்த துடுப்பை போட்டு அவர் வந்து அந்த பாதையை வந்து கடந்து செல்றாருன்னா அதுதான் அவரு நமக்கு காட்டக்கூடிய பாதை அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபேவரபிள் பிரீஸ் இல்லைன்னா இப்போ வந்து எதிர்காற்று அடிச்சா படகு வந்து முன்னேறி செல்லாது இல்லையா. அதே வந்து அந்த காற்று வந்து நம்ம போகக்கூடிய பாதை நோக்கியே அந்த காற்று அடிச்சு வந்தாக்கா நாம என்ன பண்ணணும், சுலபமா வந்து கரையை சேர்ந்துருவோம். அந்த ஃபேவரபிள் பிரீஸ் தான் வந்து நமக்கு அனுகூலமான அந்த தென்றல் காற்று வந்து எது, பக்தி பாதை, பக்தி. ஓகே, சோ நாம செய்யக்கூடிய ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் என்னெல்லாம் செய்யறோமோ நவவித பக்தியில நம்ம என்னென்ன செய்யறோமோ அது எல்லாமே வந்து ஃபேவரபிள் பிரீஸ். ஓகே, அப்படி நாம வந்து பக்தி பாதையில நாம எடுத்துட்டு போகணும். அதனால குரு இடத்துல நாம சமர்ப்பணம். இது நீங்க இந்த பாடலோட அவருடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நீங்க கண்டிப்பா பாடுங்க. தட் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். அவரை நம்ம என்னைக்குமே நம்மள பார்த்தது இல்லைனாலும் எப்பயாவது ஒரு முறை நமக்கு பாக்குறதுக்கான அவகாசம் கிடைச்சா கண்டிப்பா அவர் வந்து நம்மள வந்து அதாவது அந்த ரியலைசேஷன் நம்ம எந்த மார்க்கத்துல இருந்து அவரை எண்ணி அவரை நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணமோ அந்த வைப்ரேஷன் அவரை கண்டிப்பா போய் சேரும். சோ அதனால அவர் நம்மளை பார்த்த உடனே அவரை நம்மள ரெகக்னைஸ் கண்டிப்பா பண்ணுவார். இது நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஸோ த ஹவு யூ ஆர் சரண்டரிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. சோ நாம இப்ப எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறதும் கேட்டு இருக்கிறதும் எல்லாம் குருனுடைய கிருப்பை இல்லையா, பகவானுடைய கிருப்பை. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம இங்க எதுவுமே செய்யறது இல்லைன்றத வந்து அந்த லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸாலே ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது இல்லையா. ஜோகியதா விசாரே கிச்சுனாஹி பாயி இல்லையா, தொமரா கருணாசாரா. பகவான் அதாவது பகவானுடைய கருணை, அதை கொடுக்க கொள்ளக்கூடிய குருவினுடைய கருணை இல்லையா, கருணாசாரா அவர் தான் கொடுக்குறாரு நமக்கு இல்லையா. குரு தான் நமக்கு வந்து அனுகிரகிக்கிறார் இல்லையா. இல்லைன்னா எனக்கு அந்த யோகியத்தையே கிடையாது, அதை விசாரிச்சோம்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. we are not qualified to receive the mercy itself. அப்படிதான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்துல. ஓகே, ஏன்னா நிறையவே நாம பௌதிகத்தோட உழண்டு கொண்டிருப்பாங்க. நம்முடைய குணாதிசயம் வந்து ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்றவாறு அது மாறுபட்டுட்டே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு இயற்கை தானே இந்த இயற்கை. நம்ம ஸ்திரமா ஒண்ணுத்துலயும் இருக்க மாட்டோம் இல்லையா. இந்த 3 குணங்களோட நம்ம போட்டி போட்டு இருக்கிறவங்க நாம் யாரும் இன்னும் சுத்த சத்துவ நிலையை அடையல. நல்ல அதிகபட்சமா சத்துவ குணத்தை நம்ம அடையணும் இல்லையா. அப்பதான் அதுல நிலை கொள்ளும் பொழுதுதான் நம்மளால சுத்த சத்துவத்துக்கே போக முடியும். சோ இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள போட்டி நடக்கும் பொழுது ஒரு சில சமயத்துல வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து அந்த இதை வந்து வெளிப்படுத்திடுவோம் இல்லையா, ரஜோகுணத்தை வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா. சோ அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பக்தி பாதையில போகிறதுக்கு குருவனுடைய கருணை வேண்டும். அதற்கு நாம் அவருக்கு தொண்டு புரியணும். இப்ப இந்த சேவையே வந்து அவருக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு தான். ஏன்னா ப்ரீச்சிங் இஸ் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாருக்கெல்லாம் முடியறதோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இதை வந்து எடுத்துறீங்க. உட்கார்ந்து புக்கை வச்சு, அதுவும் யங் ஜெனரேஷன் பிள்ளைங்க கிடைச்சாங்கன்னாக்கா 1 ஸ்லோகம் 2 ஸ்லோகம் உங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிறவங்களுக்கு உட்கார வச்சு படிக்க வைங்க. அது நம்ம பிள்ளையா இருக்கட்டும், எதிர்த்த வீட்டு பிள்ளையா இருக்கட்டும், எந்த பிள்ளையா இருக்கட்டும், எல்லா பிள்ளைகளுமே ஒன்றுதான் இல்லையா. அதனால எல்லாரும் நல்வழிப்படணும். சோ அதனால அந்த நல்வழிப்படக்கூடிய மார்க்கம் எந்த பேதபாவம் இல்லாம நாம எடுத்து கொடுத்துடணும். அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய சேவை. ஓகே, ஐயோ எனக்கு இந்த மாதிரி பிரீச்சர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லையே அப்படின்லாம் நீங்க நினைக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு மனசு இருந்தா
உங்களுடைய பேர பிள்ளைங்களுக்கே உட்கார வச்சு நீங்க சொல்லி கொடுங்க. சோ அவங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுக்காதீங்க, ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுங்க. ஒரு நாளைக்கு கதை சொல்லுங்க, அதுக்கு வந்து ரிலேட்டடா கதை சொன்னீங்கன்னாக்கா அவங்க அந்த டேஸ்ட்டை புடிச்சுக்குவாங்க. நீங்க ஸ்டோரி சொல்லாம வெறும் இந்த ஸ்லோகத்தை மட்டும் வாசிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வரமாட்டாங்க. ஓகே, உனக்கு ஒரு கதை சொல்றேன் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கதையை சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மீனிங் சொல்லி படிக்க வச்சீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த பிள்ளைகள் வந்து வருங்காலத்துல வந்து எந்த சூழ்நிலையிலுமே அவங்களால வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறனை பெறுவாங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த கரண்ட் யங் ஜெனரேஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பேலன்சிங் கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே பெஸ்டா வந்து தாய் தகப்பன் எல்லாமே அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருந்தா கூட பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பெஸ்டா கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம அப்பா அம்மா நமக்கு பெஸ்டா கொடுக்கலனாலும் கஷ்டத்துல வந்து எப்படி நாம வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியும்ன்றத வந்து ரொம்ப அற்புதமா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த புத்தி நமக்கு இல்லாம போயிடுச்சு இல்லையா? அதனால நாம பட்ட கஷ்டம் நம்ம பிள்ளைங்க படவே கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாம எல்லாத்தையுமே கொடுத்தோம். அதனால அவங்களுக்கு வந்து அதனுடைய வேல்யூவே தெரியாம இந்த ஜெனரேஷன் வந்து இருக்காங்க. ரொம்ப கடினமான ஏதுமற்ற நிலையில புவர் ஃபேமிலியில இருந்து வரக்கூடியவங்க மட்டும்தான் வந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு நல்ல நிலையில இருக்காங்க. எல்லாத்தையுமே உணர்ந்து பேலன்ஸ்டா போகக்கூடிய தன்மை அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. பட் நல்ல சொபஸ்டிகேட்டடா இருக்கிறவங்க ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து காசு பணத்தினுடைய வேல்யூ தெரியாது. ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ. இது எல்லா வீட்லயுமே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இப்போ. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க நாளைக்கு வந்து திருமணமானா குழந்தை திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங் ஐ ஹர்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த டாக்டர். ஒரு டாக்டர் சொன்னார், இந்த காலத்துல குழந்தை பெத்துக்கணும்னா கூட யோசிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். இந்த நெக்ஸ்ட் சஃபரிங் ஜெனரேஷன் யாருன்னா இவங்களுக்கு பிள்ளைகளா பிறக்குறாங்க பாருங்க, அவங்கதான் நிறைய சஃபர் ஆவாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கு எப்படி பிள்ளைங்களை வளர்க்கணும்னு தெரியாது, குழந்தைங்களுடைய தேவைகள் என்னன்றதும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்து செய்யணும்ன்றதும் தெரியாது, அவங்களுக்கு எதை கொடுக்கணும் எதை கொடுக்க கூடாதுன்னு தெரியாது. இப்போ நம்ம எல்லாரும் வெஸ்டர்னைஸ் ஆயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில என்ன பண்றாங்க, ஆஃப்டர் சர்டன் இயர்ஸ் வந்து அவங்கவுங்க அப்படியே விட்டுறாங்க. அவங்க ஸ்கூல் ஆன பிறகு காலேஜ் லைஃப் எல்லாம் அவங்களே கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு அவங்கவுங்களே படிச்சுக்குவாங்க. அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவங்க எல்லாம் நம்ம கலாச்சாரத்தை நோக்கி வந்துட்டு இருந்தா நாம அந்த கலாச்சாரத்துல வந்து மேன்மையா போயிட்டு இருக்கோம். சோ இப்ப நியூக்ளியர் ஃபேமிலி இல்லையா, மாமனார் மாமியார் கூட இருந்து அதாவது பேர பிள்ளைங்களை பாத்துக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பையும் நம்ம வந்து கொடுக்கறதே கிடையாது. சோ ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணாதிசயத்தை எல்லாமே நம்ம பிள்ளைங்க அப்படியே இன்கார்பரேட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? நம்ம பெற்றோரை பார்த்திருந்தால் கண்டிப்பா நம்ம பிள்ளைகள் நம்மளை வந்து பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே உண்டு. நாம வந்து அவங்களை எடுத்துட்டு போயிட்டு வேற எங்கேயோ வச்சுட்டு தனியா வச்சுட்டு இல்லையா? சோ சில பேருக்கு வந்து என்னன்னாக்கா சூழ்நிலைகள் கூட இருக்கும், அவங்க தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகளை போவாங்க, அது வேற, தட் இஸ் அக்செப்டட். ஆனா அதை தவிர்த்து வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய கடமையே செய்யாம நம்ம வந்து விடுறோம் பாருங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. நம்முடைய இன்டென்ஷன்ஸ், நாம எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்ன்றதெல்லாம், நம்ம ஃபேமிலி எப்படி ரன் பண்றன்றத நம்முடைய ரோல் மாடலை நம்ம பிள்ளைங்க பார்த்துன்னே இருக்காங்க. சேம் ரோல் மாடல் தான் அவங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க, இதுல எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. இது இப்படிதான் போகும். அதனாலதான் நாம ஆன வரைக்கும் நீ போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நாம அவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நாம இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அப்ப அந்த குழந்தை எதை கத்துக்கும்? இந்த மாதிரிதான். ஸோ வி ஷுட் வாட் எவர் நாம் என்ன சொல்றோமோ அதை வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து நாமளும் பரிபாலிச்சா மட்டும்தான் அந்த குழந்தைங்க அதை ஏத்துப்பாங்க. நாம சும்மா ஊருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் செய்தோம்னா கண்டிப்பா அந்த குழந்தைங்க நாம என்ன பண்றோமோ அதை மட்டும் தான் பார்த்துப்பாங்களே தவிர எதுவுமே அவங்க காதுல வாங்கிக்க மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் த ஜெனரேஷன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அப்படி வரும், அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் தான் இந்த நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் அதிகமா உழைப்பு, இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் போயிட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம பார்த்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து எல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லையா? இறைவனுடைய சித்தம் எதுவோ அது மட்டும்தான் செய்யணும்னு நான் நினைக்கணும். அவங்களுக்கு கல்வி கொடுக்கணும், நிழல் கொடுக்கணும், நல்ல வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும், ஆஸ்திகளை சம்பாரிச்சு வைக்கணும் நிறைய நினைக்க கூடாது. இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருந்தா போறோன்ற அந்த ஒரு சிம்பிளான லைஃபை வந்து எதிர்கொள்ளுங்கோ. அதிகமா வந்து நம்ம சம்பாதிச்சாலும் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். எவ்வளவு அதிகமா வச்சிருக்கிறோமோ அவ்வளவும் மெயின்டெனன்ஸ் தான் இல்லையா? அதை நம்ம ஒரு காலகட்டம் வரும்போது நம்முடைய வருமானம் வந்து இப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம சொல்லவும் முடியாது. ஸோ அதனால எப்பவுமே சிம்பிள் லைஃப் ஹை திங்கிங்ல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நம்ம பிள்ளைகளை நாம பழக்கணும். கடினமான சூழலை எதிர்கொள்வதற்கான திறனற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன். இப்ப ஏன்னா இங்க வேலை செய்யறாங்க இல்லையா, நான் பாக்குறேன் யங் ஜெனரேஷன் கடினமா உழைக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு முடியவே முடியாது அவங்களால. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அவங்க பின்னாடியே இருக்கணும். வேலை வாங்குறவங்களுக்கு கூட ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். திஸ் ஜெனரேஷன் இப்ப இருக்கக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஒர்க்கிங்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மோசமா இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன். சோ ஏதத் ஆக்கியாதி மே பிரம்மன்
சுனிதாத்மஜ சேஷ்டிதம் தத்தானய பக்தாய துவம் பராவர உத்தமக ஏதத் இவையெல்லாம் ஆக்கியாதி அருள் கூர்ந்து விளக்குவீர் மே எனக்கு பிரம்மன் ஓ அந்தனர் சிறந்தோரே சுனிதா ஆத்மஜ சுனிதாவின் மைந்தனான வேணன் வேஷ்டிதம் சேஷ்டிதம் செயல்கள் ஸ்ரத்தானய நம்பிக்கை பக்தையா உமது பக்தனுக்கு துவம் நீர் பா அவர கடந்த மற்றும் எதிர்காலங்கள் விம் தமக தமக நன்கறிந்தவர். மைத்ரேயர் இடத்துல வந்து விதுரர் சொல்றார், இப்போ போற்றுதலுக்குரிய அந்த அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இவர் இல்லையா. எல்லா கேள்விகளும் நாம் யார்கிட்ட கேள்வி கேட்போம்? நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட தான் நம்ம கேட்போம் இல்லையா. நீர் எல்லாம் அறிந்தவர், ஏன் நடந்ததையும் நடைபெற போவதையும் கூட உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆகையினால் மன்னன் வேணனின் செயல்கள் அனைத்தையுமே நான் அறிய விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். நான் உமது நம்பிக்கைக்குரிய பக்தன் ஆதலினால் அருள் கூர்ந்து எனக்கு அதையெல்லாம் எனக்கு எடுத்துரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குங்கன்னு கேட்கிறார். பொருளுரை: மைத்ரேயரை தனது ஆன்மீக குருவாக விதுரர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஒரு சீடன் தனது சந்தேகங்களை எப்பொழுதும் தன் குருவிடம் கேட்கிறான். குருவும் அச்சீடன் பயபக்தியுடன் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறார். அப்படின்னா அவருடைய இன்டென்ஷன், நோக்கம் இதெல்லாமே தெரியணும். அவனுடைய பாடி லாங்குவேஜ் இல்லையா, அவன் எப்படி அதை வந்து வெளிப்படுத்துறான்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ அடக்கத்தோட கேட்கணும் கேள்விகள். குருவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தை வந்து நாம கொடுக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் சொல்றார், ஒருவன் தனது ஆன்மீக குருவின் கருணையினாலேயே பரமபுருஷ பகவானுடைய கருணையை பெறுகின்றான். ஏன்னா நிறைய வரங்கள் குருதான் வச்சிருப்பார் இல்லையா. நமக்கு என்னெல்லாம் தடைக்கல் வருதோ அது எல்லாத்தையுமே நீக்கக்கூடியவர் அவர் தான் பக்தி பாதையில. சோ அவருடைய கருணை கொண்டு நாம இந்த பக்தி பாதையில முன்னேற முடியும் இல்லையா. இறைவனை வந்து தொழக்கூடிய அந்த போக்கஸ்டா வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பக்தியும் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். ஒரு ஆன்மீக குரு தனது சீடன் முற்றிலும் அடக்கத்துடனும் பக்தியுடனும் நடந்து கொள்ளாத நிலையில் அவனிடத்துல எதுவுமே அவங்க வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. உனது விஞ்ஞானத்தின் அனைத்து ரகசியங்களும் கூற விரும்புவதில்லை இல்லையா. பகவான் உன்னத அப்படின்னா மேன்மையான. சோ உன்னத அதாவது விஞ்ஞானம் என்பது அந்த இறை விஞ்ஞானம் தான். அதை பற்றியான ரகசியத்தை அவங்க என்னைக்குமே வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. ஏன்னா அதை எடுத்துரைத்தாலும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அவனுக்கு இருக்காது. ஒன்று, அதுல 1-2 கேள்விப்பட்டு அதுல ஏதாவது தன்னுடைய பௌதிக லாபத்திற்காக அவன் அதை உபயோகப்படுத்துவான். அதனால அவனுக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றமும் இருக்காது இல்லையா. கேட்டுறதும் அரைகுறையா கேட்டுக்கிறது, இல்லைன்னாக்கா அதை புரியாமலே விட்டுறது. அதாவது இந்த ஃபில்டர் இங்கே வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அங்கேயே விட்டுறது. ஸோ அப்போ நம்முடைய ஈடுபாடு இல்லாதப்போ எந்த குருவுமே வந்து தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அவங்க கேட்கக்கூடிய நிலைமை என்ன இருக்கு. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளோ வித்தைகளை வந்து சொல்லி கொடுத்தார் துரோணாச்சாரியார் இல்லையா, வில்வித்தை. சோ அவ்வளவுமே அதுல வில்வித்தையில எத்தனை இருக்கும் எல்லாமே. ஈவன் அஸ்வதாமனுக்கு கூட சொல்லி கொடுக்கல இல்லையா. அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து எய்யறதும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து வாபஸ் எடுக்கிறதுமே அந்த ரெண்டுமே வந்து யாருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு ஆக்சுவலி. சோ அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். அதே மாதிரி அந்த சக்கர வியூகத்துல வந்து என்ட்ரி ஆகிறதும் எக்ஸிட் ஆகிறதுமே வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து சொல்லி கொடுத்தது. யாருக்கு சொல்லி கொடுத்தார்? அர்ஜுனருக்கு சொல்லி கொடுத்தார். ஏனென்றால் அர்ஜுனனிடத்தில் வந்து அந்த பணிவு இருந்தது, குரு பக்தி இருந்தது இல்லையா, தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆர்வம் இருந்தது, அடக்கத்தோட எல்லாத்தையுமே கேட்டு அவர் அறிந்தார். அஸ்வத்தாமன் வந்து அந்த ஞானத்தை அவன் பெறணும்னு நினைக்கவே இல்லை. அவனுக்கு ஒன்று அதிகாரம் இல்லையா. இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் மாதிரி அவன் அந்த காலத்துல இருந்தான். சோ தன்னுடைய தந்தை தன்னை எப்பவுமே ரட்சித்து பாதுகாக்கணும். ஏன்னா அவர் நல்லா வல்லமை பொருந்தியவர் இல்லையா. நிறைய அதாவது அஸ்திரங்களை எல்லாமே பவர்ஃபுல்லான அஸ்திரங்களை கொண்டவர். சோ அதனால அவரால் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை வந்து அவரால் போட முடியும் அஸ்வத்தாமனை இல்லையா. அதனாலதான் அவனுக்கு அது நெற்றிலே இருந்தது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு எப்பவுமே ஒரு பாதுகாப்பு வளையம். இந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்புகள் அப்படின்னா வீக் மைண்ட் இல்லையா, மனசு வந்து வீக்கா இருக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி அடுத்தவங்க நம்மள வந்து ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, எப்பவுமே ஒரு சப்போர்ட்டிவா வந்து நிக்கணும் இப்படிலாம் நினைக்கக்கூடிய தன்மை யாருக்கு இருக்குன்னா, ஹிருதயம் வந்து ரொம்பவுமே வீக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு, ரொம்ப ஃபியர்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களால அந்த பக்தியில வந்து மேன்மையா இருக்க மாட்டாங்க. சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வரவே வராது. சோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து இந்த ரட்சணை உண்டு. அஸ்வத்தாமன் அவனும் வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை பத்தி கேட்கணும்னு நினைக்கல. ஆனா துரியோதனன் விடுறானா, அவன் வந்து கம்பேர் பண்ணி அவன் அதாவது அவனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எங்க இருக்கு, மோசமான மனிதரோடு இருக்கு இல்லையா. அப்போ அவன் எங்க இருந்து உருப்படவே முடியாது இல்லையா. அவனுடைய செயல்கள் எல்லாமே அப்படிப்பட்ட தன்மை. சோ அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுத்தாரு உங்க அப்பா, நீ அவருடைய மகனா இருந்து உனக்கு வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்கவே இல்லையே அப்படின்னு அந்த அடத்தை கொண்டு பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு யோகியத்தையுமே இருக்கு இல்லையா. சோ அந்த யோகியத்தை என்ன குவாலிஃபிகேஷன். சோ அந்த அஸ்திரத்தினுடைய
பவர் தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த அஸ்திரத்தை எப்ப அதை பிரயோகிக்கணும்ன்றது தெரியணும். சோ இப்ப எப்படி நியூக்ளியர் வெப்பன் மாதிரிதான் அந்த பிரம்மாஸ்திரமே. சோ அதனால ஏற்படக்கூடிய அழிவுகள் சோ அப்படிங்கறது எல்லாமே தெரியணும். சோ அஸ்வத்தாமன் வந்து ஒரு ஸ்திரத்தன்மை கொண்டவன் கிடையாது. அப்படிப்பட்டவன் கையில வந்து அந்த மாதிரி அஸ்திரம் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவான்? இந்த பிரபஞ்சத்தையே அவன் அழித்து விடுவான் இல்லையா? அதாவது எந்த ஒரு காரணமும் இன்றி. சோ அதுக்கான யோகியதை இல்லாத நிலையில அஸ்வத்தாமன் இருந்தான். ஆனா இருந்தாலுமே துரியோதனுடைய தூண்டுதனால அவன் வந்து அந்த இதை கேட்டதுனால ஒன்லி அஸ்திரம் எய்துறது மட்டும்தான் அவன் தெரிஞ்சுட்டான். அது மட்டும்தான். அது வாபஸ் பெறத்துக்கான அந்த மந்திரங்களை அவன் வந்து பயிற்சி செய்யவும் இல்லை, கேட்கவும் இல்லை. சோ அதனால லக்ஷ்மணர் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. லக்ஷ்மணர் வந்து ராமத்தை கேட்பாருல்ல, பிரம்மாஸ்திரம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. இல்ல இந்த உலகமே அழிஞ்சு போயிடும், பண்ணக்கூடாதுன்னு பாரு. எல்லாருமே பிரம்மாஸ்திரம் வந்து சாமானியமாக எய்யவே கூடாது. லாஸ்ட்ல தான் பண்ணுவாரு அவர். லாஸ்ட்ல தான் லக்ஷ்மணன் பண்ணுவார். அதனால பிரம்மாஸ்திரம் என்பது அதற்கான ஒரு வேல்யூ உண்டு இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு அஸ்திரங்களுக்கு பவர் உண்டு. அது எந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு உபயோகப்படுத்தணும். சோ சும்மா வந்து நம்ம ஒரு அஸ்திரத்தை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியாது. சோ இந்த இடத்துல இந்த அர்ஜுனனுடைய அடக்கத்தை பற்றி உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைக்கணுன்றதுக்காக தான் அஸ்வத்தாமனுடைய நிலையை பற்றியும், எவ்வாறு இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு அஸ்வத்தாமனும், எவ்வாறு இருக்கணும்ன்றதுக்கு அர்ஜுனரும் வந்து உதாரணமாக நாம எடுத்துக்கணும் இல்லையா? சோ பகவத்கீதையில அடக்கம், கேள்வி மற்றும் தொண்டு இம்முறையினாலே ஒருவன் தன் ஆன்மீக குருவிடத்தில் அறிவை பெற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. அதுதான் தட் இஸ் த ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ் வச்சுதான் நம்ம வந்து கத்துக்கணும். மைத்ரேய உவாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்திரலேகா மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கணும். மைத்ரேய உவாச்ச அங்கோ அஸ்வமேதம் ராஜர்ஷி ராஜராஹ மகாக்ருதம் ராஜக்முர்வே தேவதாஸ்தஸ்மின் ஆஹூதா பிரம்மவாதிபிஹி. வாசிக்கும். हरे कृष्ण माताजी. मैत्रेय उवाच अंगोस्वमेधं राजर्षि आजहार महाक्रतुं राजक्मु देवदास तस्मिन् आहुदा ब्रह्मवादिभिः. मैत्रेय उवाच. मैत्रेयர் கூறினார், அங்க மன்னர் அங்கன் அஸ்வமேதம் அஸ்வமேத யாகம் ராஜரிஷி ஆஜஹார செய்தார், மகாக்ரதும் பெரிய வேள்வி இல்லை, அஜக்மு வருவது தேவர்கள் தஸ்மின் அவ்வேள்வியில் ஆகுதா வரவேற்றும் பிரம்மவாதிபி வேள்வியை நடத்துவதில் தேர்ந்தவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் பதிலளித்தார், ஒருமுறை மாமன்னர் அங்கன் மிகப்பெரிய அஸ்வமேத யாகம் ஒன்றை நடத்தினார். தேவர்களை அவ்வேள்வியில் எவ்வாறு கலந்து கொள்ளச் செய்வது என்பதனை நன்கறிந்த அந்தணர்கள் அனைவரும் அங்கு குடிமையிருந்தனர். அவர்கள் எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்தும் தேவர்கள் அவ்வேள்வியில் பங்கு கொள்ளவோ அல்லது தோன்றவோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. வேத வேள்வி என்பது சாதாரணமாக செய்யக்கூடியதன்று. அவ்வேள்விகளில் தேவர்கள் பங்கு கொள்வர். மேலும் புதிய வாழ்க்கை பெற வேண்டும் என்பதற்காக விலங்குகளும் அதில் பலியிடப்பெறும். இக்கலியுகத்தில் தேவர்களை வரச் செய்யும் விலங்குகளுக்கு புத்துயிர் கொடுக்கவும் கூடிய ஆற்றல் மிக்க அந்தணர்கள் எவரும் இல்லை. முன்னாளில் வேத மந்திரங்களை நன்கு கற்று தேர்ந்த அந்தணர்கள் அவற்றின் சக்தியை காட்ட கூடியவர்களாகவும் விளங்கினர். ஆனால் அந்தணர்கள் இல்லாத காரணத்தினால் மிகப்பெரிய வேள்விகள் அனைத்தும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அசுபம் எனப்படும் குதிரைகள் அர்ப்பணிக்கும் வேள்வியே அசுவமேத யாகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சில வேள்விகளில் பசுக்கள் பலியிடப்படுகின்றன. கபாலம்ப ஆயினும் இதன் நோக்கம் உண்பதற்காகவன்று, மந்திரங்களின் வலிமையின் மூலம் அவற்றுக்கு புதுவாழ்வு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே. ஆதலினால் இக்காலத்தில் செய்வதற்கரிய வேள்வியாக விளங்குவது சங்கீர்த்தனை யங்கமே ஆகும். அதாவது ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் ஓதுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ரேவதி மாதாஜி, கீதா மாதாஜி. ஓகே, ரேவதி மாதாஜி வாசிங்க. தம் ஊசூர் விஸ்மிதாஸ்தத்ர யஜமானம் அதர்விஜஹ ஹம் வீம் ஷீ ஹூயமானானி நதே கிருணந்தி தேவதா. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. तम ऊचुर्विस्मति दास तत्र यजमानम अदर्विजः
வாமேம்ஷி யூஹமானானி நதே கிரணந்தி தேவதः. தம் மன்னர் அங்கனுக்கு உசு கூறினார். விஸ்வமிதா அதிசயம் தத்ரம் அங்கு எஜமானம் வேள்வியை செய்பவர். அத பிறகு ருத்விஜ புரோகிதர்கள் அஹிம்ஷி சுத்தம் செய்யப்பட்ட வெண்ணெயினின் அர்ப்பணித்தல் குயமானானி அர்ப்பணித்தும் இல்லை தே அவர்கள் கிரணந்தி ஏற்றுக்கொள்ள தேவதா வசுதேவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. வேள்வியை நடத்தி கொண்டிருந்த புரோகிதர்கள் மன்னர் அங்கனிடம், ஓ அரசனே, சுத்தம் செய்யப்பட்ட வெண்ணெயினின் வேள்வில் தீயில் அர்ப்பணித்தும் இது போன்ற பல முயற்சிகள் செய்தும் தேவர்கள் ஏனோ அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றனர் என்று கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி ஹரே மச். கிருஷ்ணா. Yes. ராஜம் ஹம்பீக்ஷி அனுஷ்டானி ஸ்ரத்தாயாசா நிதானிதே சந்தாம்சி அயாதயாமணி யோஜி தானி திருதவ்ருதை. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। राजन अविंशी अदुष्टानि सत्य साधितानि ते संतां हि अयतायामणि योजितानि कृता व्रதைஹி. ராஜன், ஓ அரசனே, அவிம்சி வேள்வியில் அர்ப்பணிக்கப்படுபவை, அதுஷ்டானி அசுத்தமானவை என்று, ஸ்ரத்தையா முழு நம்பிக்கையுடனும் கவனத்துடனும், ஆசதி தானி சேகரிக்கப்பட்டன, தே உமது, சந்தாம்சி மந்திரங்கள், அயாத யாமணி குறைந்தது உமன்று, யோனி தானி சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டது, கிருதா விரதை தேர்ச்சி பெற்ற அந்தணர்களால். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ அரசனே, வேள்விகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தும் உன்னால் நம்பிக்கையுடனும் கவனத்துடனும் சேகரிக்கப்பட்டிருப்பதோடு அனைத்தும் தூய்மையானவை உடனும் கூட. உச்சாரணம் செய்ய மந்திரங்களும் சக்தியில் குறைந்தவை அன்று. ஏனெனில் இங்கு குழுமி இருக்கும் அந்தணர்களும் புரோகிதர்களும் இதில் மிகவும் வன்மை பெற்றவர்களே ஆவர். மேலும் அவர்கள் அனைத்தையும் மிகவும் ஒழுங்காகவே நிறைவேற்றுகின்றனர். பொருளுரை. வேத மந்திரங்களை சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும் என்று நெறிமுறையில் தேர்வு அந்தணர்களின் பயிற்சியாகும். மந்திரங்கள் மற்றும் சமஸ்கிருத சொற்கள் இரண்டையும் இணைத்து சரியான முறையில் உச்சரிக்க வேண்டும், இல்லைனா அது வெற்றி பெறாது. இக்காலத்தில் அந்தணர்கள் சமஸ்கிருத மொழியில் ஆழ்ந்த ஞானமுடையவர்களாகவோ அல்லது சொந்த வாழ்க்கையில் தூய்மையுடையவர்களாகவோ இல்லை. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் ஒருவன் வேள்விகளை செய்யும் உயர்ந்த பலன் அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சரியாக ஓதாவிடிலும் கூட அது வலிமை குறைவதில்லை. ஆகையினால் ஓதுவன் நிச்சயம் பயனடைவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு இது போரும். நம்ம 25th. மைத்ரேய உவாச்ச அங்கோ அஸ்வமேதம் ராஜர்ஷிராஹ அஜாஹர மகாக்ருதம் ராஜ்முஹோ தேவதாஸ்தஸ்மின் ஆஹுதா பிரம்மவாதிபிஹி. மைத்ரேய உவாச்ச, மைத்ரேய மகாமுனிவர் கூறுகின்றாராங்க. அங்க, அதாவது மன்னர் அங்கன் அஸ்வமேதம், ஒரு அஸ்வமேத யாகத்தை நடத்துறாரு. அவர் ராஜரிஷி, அவர் அதாவது செயின்ட்லி கிங். அப்படின்னா எப்படி ஜனகர் முதலானவர்கள் எல்லாருமே, இல்ல தசரதன், ஜனகர் இல்லையா, இவங்க எல்லாருமே பக்தியும் உண்டு அவரு. மேலும் அந்தணர்களுடைய அறிவுறுத்தலின் பேர்லதான் அவங்களுடைய அரசாட்சியை நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருமே ராஜரிஷி என்ற பட்டம் அவர்களுக்கு உண்டு. அஜாஹார செய்தார், மகாகிருத்தும் பெரிய வேள்வி, நான் இல்லை, ஆஜ்முக வருவது, தேவதா தேவர்கள், தஸ்மின் அவ்வேள்வியில், ஆகுதா வரவேற்றும், பிரம்மவாதிபிகி வேள்வியை நடத்துவதில் தேர்ந்தவர்கள். சோ இப்போ அந்தணர்கள் வேள்வி நடத்தும் பொழுது, அதாவது நம்ம கூட கோயில்ல காலையில மங்களாரத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கநாதம் முழங்குகிறது இல்லையா. தட் இஸ் அன் இன்விடேஷன் ஃபார் த தேவதாஸ். அந்த மங்களாரத்தில அவங்க கலந்துக்கிறதுக்கு நம்ம கண்களுக்கு அவங்களால தெரியாது. நமக்கு ஏன்னா நம்முடைய கண்கள் பௌதீக இயல்பு கொண்டது. ஆன்மீகத்துல முழுமையாக அந்த புலன்கள் பக்குவம் அடைந்தால் ஒழிய தேவர்கள் வருவதை நம்மளால பார்க்க முடியாது. நம்ம இடத்துல எல்லாம் வரலனாலும் ஆலயத்துல கண்டிப்பா அவர்கள், ஏன்னா அதுதான் சுத்தமான இடம் இல்லையா. பகவானுக்கு நித்திய பூஜைகள் நடத்தக்கூடிய இடத்துல தேவர்கள் கண்டிப்பாக வருவார்கள். அவர்களுக்கான அழைப்பு தான் அந்த சங்கநாதம். மீண்டும் அந்த மங்களாரத்தி பூஜை, அதாவது திருப்பள்ளி எழுச்சி முடிஞ்ச உடனே சங்கநாதத்தை முழங்குவார்கள். அப்படின்னா கம்ப்ளீஷன். அந்த சங்கநாதம் முடிஞ்ச பிறகு தேவர்களும் அவர்களுடைய தேவலோகத்திற்கு சென்று விடுவார்கள். சோ
So, அந்த மாதிரி இங்க தேவர்கள் வந்து அந்தணர்கள் செய்யக்கூடிய வேள்விகள்ல வந்து அவங்க வந்து கலந்துக்குவாங்க. ஆனா இந்த அஸ்வமேத யாகம் நடத்தும் பொழுது அந்த தேவர்கள் வருவதில்லை என்பதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கான்டெக்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே. சோ மேலும் ஸ்ரீ மைத்ரேயர் பதிலளிக்கிறார். ஒரு முறை மாமன்னர் அங்கன் மிகப்பெரிய அஸ்வமேத யாகம் ஒன்றை நடத்தினார் இல்லையா? சோ அந்த நடத்தும் பொழுது தேவர்களை வேள்வியில் எவ்வாறு கலந்து கொள்ள செய்வது என்பதனை நன்கறிந்த அந்தணர்கள் அனைவரும் அங்கு குழுமி இருந்தனர். சோ அவங்களுடைய யாகசாலையில அவங்க எடுத்துரைக்கக்கூடிய மந்திரங்களுடைய உன்னதமான தன்மை, அவங்களுக்கு குவாலிஃபைடா இருக்கணும் இல்லையா? தே ஆல்சோ ஷுட் பி குவாலிஃபைட். ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே சமுதாயம் என்ற நான் இது நம்முடைய அறப்பழக்கங்கள்ல அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து நியமங்களை வந்து அனுஷ்டானம் பண்ணணும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிஃபைடு பிராமணாஸ் தான் அவங்க உச்சாடனம் பண்ணக்கூடிய அந்த வேத மந்திரங்கள் வந்து பலிக்கும். இப்போ பிராமணர்களுக்கு அந்த ஞானமும் கிடையாது. அவங்களுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்சனல் லைஃப்ல வந்து அந்த அளவுக்கு தூய்மையான ஒரு நிலையிலுமே அவங்க இருப்பது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஃபி, டீ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா பிராமணர்கள் குடிக்கவே மாட்டாங்க. சோ இந்த உச்சாரணம் பண்றது இன்டாக் அது என்ன, நம்ம கூட இப்போ தீட்சை எடுத்த பிறகு நம்ம தீட்சை எடுக்கிறதுக்கு குவாலிஃபிகேஷனே நோ காஃபி நோ டீ இல்லையா? ஆனா நீங்க எங்கேயாவது நீங்க இது ஹோமங்கள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செய்யும் பொழுது அவங்க குடிக்கிறதே வெறும் காஃபி ஆர் டீ இது ஒண்ணுதான் குடிப்பாங்க இல்லையா? சோ தட் வைப்ரேஷன் ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் இல்லையா? அவங்க தவறான வழின்றதை விட நம்ம இதெல்லாமே ஒரு சிறு சிறு விஷயங்கள் தான். நம்ம அந்த இதுக்கு அந்த ரீஜனுக்கு போகவே வேண்டாம். ஏன்னா மனிதனாக பிறந்தவன் அவன் நேர்மையானவனா இருக்கணுமா இல்லையான்றது அவன் தான் நிர்ணயிக்கணும். அதை பத்தி நாம எதுவுமே கமெண்ட் பண்ண முடியாது. அவர் பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரியனா இருக்கட்டும், சூத்திரனா இருக்கட்டும், வைசியனா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே அந்த சட்டம் என்பது ஒன்றுதான் இல்லையா? ஆனா இந்த நியமங்கள் எல்லாமே கண்டிப்பா அவங்க பரிபாலிக்கணும் இல்லையா? சில பேர் வந்து அதை பரிபாலிக்கவே மாட்டாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து இப்ப நம்ம டெம்பிள்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா நைவேத்தியம் பண்ணணும். நம்ம எல்லாருமே பெங்களூர் இஸ்கானுக்கு போகும்பொழுது அந்த இடத்துல கிச்சன்ல வந்து வித்தவுட் சாரி நோ என்ட்ரி இல்லையா? சாப்பிடாம இருந்தா மட்டும்தான் உள்ள வந்து சமையல் ரூமுக்கே உள்ள அனுப்புவாங்க இல்லையா? சாப்பிட்டு போயிட்டு அங்க வந்து ஏன் அதை வந்து சொல்றாங்க? நம்ம சாப்பிட்டாலே நம்ம வயிறு நிறைஞ்சு போயிடும். வயிறு நிறைஞ்சாக்கா பக்தியில வந்து நமக்கு ஈடுபாடு இருக்காது. அங்கே நாம படைக்கக்கூடிய உணவு வந்து பக்தி கொண்டு செய்ய வேண்டும். அந்த உணர்வு கொண்டு அதோட ஈடுபாடு கொண்டு செய்யணும். அப்ப அந்த ஈடுபாடு இருக்காது. வயிறு நிறைஞ்ச உடனே நமக்கு அயர்வு தான் வரும். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த உணவுல வந்து இந்த ஈடுபாடு இல்லாம செய்யும் பொழுது இறைவனுக்கு அது போய் கண்டிப்பாக செய்யறார். இதுதான் தாத்பரியம். ஏன் அவங்க நம்மள வந்து குளிச்சுட்டு வர சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஈவன் யூ கோ ஃபார் அதாவது பாத்ரூம் போனா கூட நீங்க குளிச்சுட்டு தான் வரணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி இட் இஸ். ஓகே. ஸோ ஏன்னா நம்ம உடல் தூய்மையும் ரொம்ப முக்கியம். மனசு தூய்மையும் இருக்கணும், உடல் தூய்மையும் இருக்கணும். இந்த ரெண்டு பாவமும் கலந்து நாம அங்க செய்யக்கூடிய அந்த உணவு வந்து இறைவன் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வார். ஸோ பேசிக் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் மீட் ஆகலன்னா அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா எதுவுமே கரெக்டா வராது. ஓகே. அதுக்குதான் அந்த ரூல் வந்து வச்சிருக்காங்க. சோ அப்படி தேவர்கள் வேள்வியில் எவ்வாறு கலந்து கொள்ள செய்வது என்பதனை நன்கறிந்த அந்தணர்கள் வந்து அனைவரும் அங்கே குழம்பி இருந்தாங்க. அப்படின்னா குவாலிஃபைடு பிராமணாஸ் எல்லாருமே அங்க வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அவர்கள் எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்தும் தேவர்கள் அவ்வேள்வியில் பங்கு கொள்ளவோ அல்லது தோன்றவோ இல்லை. அவங்களால அது பார்க்க முடியும். ஓகே. சோ அந்த காலத்துல சாதாரண மக்களால கூட வந்து பார்க்க முடியும். ஏன் நம்ம விட்டல் இருக்காரு இல்லையா, சாரி யாரு, துக்காராம், அவருடைய காலகட்டத்துல கூட தேவர்கள் எல்லாருமே அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது. ஏன் அந்த என்னது விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவரை அழைச்சு செல்றதையுமே எல்லாராலுமே பார்க்க முடிஞ்சதுதான் அந்த வில்லேஜ்ல. சோ அப்பனா அந்த அளவுக்கு அவங்க தூய்மையான மனநிலையை கொண்டிருப்பவர்கள். இந்த புலன்களை எல்லாம் பக்குவமான இடத்துல போனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுக்கு காண்பதற்கு நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஏன் நாரத மகரிஷியை வந்து நம்ம பிரபுபாதரை வந்து அந்த இதுல வந்து உணர்ந்ததை வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதனால எங்கே வந்து பாகவதம் எடுத்துரைக்கப்படுகிறதோ, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி ஈடுபாடோட இறைவனை பற்றி சொல்லப்படுகிறதோ அங்கே எல்லாம், அதாவது பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. ஆனா நம்மளாலதான் அதை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் நமக்கு கிடையாது. சோ வேத வேள்வி என்பது சாதாரணமாக செய்யக்கூடியதன்று இல்லையா? அவ்வேள்விகளில் வந்து தேவர்கள் பங்கு கொள்வர். மேலும் புதிய வாழ்க்கை பெற வேண்டும் என்று நினைப்பது என்பதற்காக விலங்குகள் அதில் பலியிடப்படும். இம்மீடியட்டாவே அவங்க வந்து தே வில் டிரான்ஸ்பர் இன்டு த, அதாவது ஒரு மனிதனாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு, அந்த மாறக்கூடிய அந்த இதுவுமே அவங்களால வந்து பார்க்க முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதுதான் அந்த வேள்வியினுடைய மகிமையே. நல்ல இந்த உபயோகமற்ற உடலை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு
ஒரு குதிரை. அஸ்வமேத யாகத்துல வந்து அஸ்வத்தை தான் வந்து பலி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பசு இல்லையா, கோமேத யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த பசு வந்து இமீடியட்டா வந்து எதுவாக மாறும், வந்து மனித பிறவி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை அந்த பசுக்கு வந்து பசுதான் உபயோகமா இருக்கேன் மாதாஜி. பசுதான் வந்து பால் கொடுக்குது, கன்று இதெல்லாம் இது பண்ணுது. இல்ல அதுதான் வயதான பிறகு வந்து செய்யக்கூடியது இது எல்லாமே. அதாவது இப்ப இளமையா இருக்கக்கூடிய பசுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. வயோதிகமான பிறகு இதுக்கு மேல அந்த பசு இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்தா அதாவது பாலும் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. இட் வில் பி எ பர்டன் ஆயிடுறது இல்லையா. கண்டிப்பா லக்ஷ்மியை தூக்கி போடுற மாதிரி தானே அர்த்தம். லக்ஷ்மிங்கிறது தானே பசு உங்களுக்கு. லக்ஷ்மிய வந்து கான்டெக்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. சோ இப்போ அந்த பசு வந்து மனித பிறவி எடுக்கிறதுக்காகத்தான் செய்யப்படுவது, மத்தபடி வேற எதுவுமே இன்னொரு பிறவி வரும். ஆமா, அக்னியில போட்டா. ஆமா. சோ அந்த ஒரு பிறவிக்காக வந்து அது செய்யப்படுவது. சும்மா வந்து அதை வந்து செய்ய மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு வேத உச்சாடனங்கள் அவர்கள் சொன்னா பலிக்கக்கூடிய அத்தகைய அந்தணர்கள் சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய ஸ்ரத்தையா அந்த வேள்வி அவங்க நடத்தும் பொழுதுதான் அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனே நடக்கும், இல்லைன்னா நடக்காது. ஓகே. சோ அதுல வந்து உறுதி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த செயல்கள். இப்போ இந்த கலியுகத்துல அது எல்லாமே பேண்ட், எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஆல்சோ. கலியுகத்துல எதுவுமே கிடையாது. சொன்ன நாம வெறுமனே அதுக்குதான் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம், இறைவனுடைய புனித நாமங்களை சொல்றது ஒன்றுதான் நமக்கு வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. கலியுகத்துல எல்லாமே குறைதான். அதனால வந்து வேள்வியில நம்ம வந்து பலி கொடுக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து அதுக்கு வேற ஜென்மம் வந்திருக்குன்றதுக்கான பார்க்கறதுக்கான அந்த கண்கள் நமக்கு கிடையாது இல்லையா. ஏன் அந்தணர்களுக்கு கிடையாது. அந்தணர்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட மந்திர உச்சாடனங்களே அவங்களுக்கும் அந்த ஞானம் கிடையாது. அவங்களுக்கு அந்த குவாலிபிகேஷனும் கிடையாது, உச்சாடனமும் அந்த மந்திரங்களும் தெரியாது, அதற்கான ஒரு சூழலும் இது கிடையாது. அதனால வெறுமனே சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் ஒண்ணுதான் நமக்கு ரெக்கமெண்டட் திங். அதனால நம்ம எல்லாருமே 24 மணி நேரம் மனசுல வந்து இறைவனை தியானிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை மட்டும் தான் நாம அதாவது வளர்த்து கொள்ளணுமே ஒழிய இந்த வேள்விகளை எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து எப்ப நடந்தது? இது திரேதாயுகத்துலதான் அந்த மாதிரி ஒரு இது. அப்ப பகவானே அங்க வந்து வருவார் இல்லையா, அந்த கருட வாகனத்துல வருவார். அப்போ அவர் வந்து அதை ஏத்துக்குவார். சோ நம்ம இந்த கலியுகத்துக்கு இது ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. ஓகே. சோ இப்ப நாம படிச்சுட்டு இருக்கிறது அந்த காலகட்டத்துல நடந்த மன்னருடைய கதை. அதனால நாம அந்த காலகட்டத்துல நடந்த நிகழ்வுகளை எவ்வாறு வந்து நடத்தப்பட்டது என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. சோ ஆனால் அந்தணர்கள் இல்லாத காரணத்தினால் மிகப்பெரிய வேள்விகள் அனைத்தும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. குவாலிஃபைடு பிராமணாஸும் கிடையாது. சோ அசுவம் எனப்படும் குதிரைகளை அர்ப்பணிக்கும் வேள்வி அசுவமேத யாகம் எனப்படும். சோ பசுக்கள் கூட வந்து கோமேத யாகம் என்று சொல்லப்படுது. கவாலம்பா மந்திரங்கள் வலிமை மூலம் அவற்றுக்கு புது வாழ்வு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் அந்த செயல்படுவதே கிடையாது, தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. அதனால் இக்காலத்தில் செய்வதற்கரிய வேள்வி அது சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். அதை மட்டும்தான் நமக்கு ரெக்கமெண்டேஷனா கொடுத்துருக்காங்க. பகவானுடைய மந்திரத்தை வந்து ஒரு நாளில் 24 மணி நேரம் ஓதுவதுதான் வந்து சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். அதை செய்தா நம்ம அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி யஜ்னங்கள் செய்த மாதிரிதான் இந்த காலத்துக்கு இந்த யஜ்னம் என்று நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ தம் ஊசூர் விஸ்மிதாஸ் தத்ர யஜமானம் அதத்விஜஹ அவிம் ஸ்ரீஹூயமானானி நதே கிருஹணந்தி தேவதா. தம் மன்னர் அங்கனுக்கு ஊசு கூறினர். யாரு? இந்த அந்தணர்கள் சொல்றாங்க. விம்சிதா அதிசயம், தத்ர அங்கு, எஜமானம் வேள்வியை செய்பவர், அத பிறகு ருத்விஜ புரோகிதர்கள், அபீம்ஷி சுத்தம் செய்யப்பட்ட வெண்ணையை அர்ப்பணித்தல், பூயமானானி அர்ப்பணித்தும், நா இல்லை, தேவ் அவர்கள், கிரகணந்தி ஏற்றுக்கொள்ள, தேவதா தேவர்கள். வேள்வியை நடத்தி கொண்டிருந்த புரோகிதர்கள் மன்னர் அங்கனிடம் வந்து சொல்றாங்க. இப்ப அக்னி தான் வளர்க்குறாங்க. அக்னி தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவிர்வாகம் அக்னி தேவன் வந்து அதை ஸ்வீகரிக்கணும் இல்லையா. சோ அங்கே சுத்தம் செய்யப்பட்ட வெண்ணையினை வேள்வி தீயில் அர்ப்பணித்தும் இது போன்ற பல முயற்சிகள் செய்தும் கூட தேவர்கள் ஏனோ அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றனர். அப்படின்னா அவர்கள் அதை ஸ்வீகரிக்கிறதுக்காக அவங்க வரவே இல்லை என்பதை இந்த இடத்துல யார் எடுத்துரைக்கிறார்? அந்த பிராமணர்கள் வந்து அங்கனிடம் எடுத்துரைக்கிறார்கள். ராஜன் ஹம் சிவி ஹம் ஹமி ஹவீம் ஷி அதுஷ்டானி ஸ்ரத்தயாசிதானி தே சந்தாம்சி அயாத யாமணி யோஜிதானி திருதத் பிரதை. ராஜன், ஓ அரசனே, ஹவீம்ஷி வேள்விகளில் அர்ப்பணிப்பவை, அதுஷ்டானி அசுத்தமானவை அன்று, ஸ்ரத்தையா முழு நம்பிக்கையுடன் கவனத்துடனும், ஆசாதிதானி சேகரிக்கப்பட்டன, தே உமது, சதாம்சி மந்திரங்கள், ஹயாத யாமானி குறைந்தது
குறைந்த ஒன்றுமன்று, அதாவது எந்த குறையும் இல்லாம, யோதினானி சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டது, திருதவிரதை தேர்ச்சி பெற்ற அந்தணர்களினால். ஓ அரசனே, வேள்விக்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தும் உன்னால் நம்பிக்கையுடனும் கவனத்துடன் சேகரிக்கப்பட்டிருப்பதோடு அனைத்தும் தூய்மையானவையும் கூட இல்லையா. ஏன்னா அவர் வந்து இஸ் எ செயின்ட்லி கிங், அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சவர். அதனால அதனுடைய புனித தன்மை மற்றும் சுத்தமான வஸ்துக்களை வந்து அவரால் வந்து சேகரிக்கப்பட்டு அவை அனைத்தும் அந்தணர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும் அந்தணர்களும் வஞ்சனை இல்லாம உச்சாடனங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அழகா எடுத்து செய்தாங்க இல்லையா. செய்த மந்திரங்கள் கூட சக்தியில் குறைந்தவை என்று, ஏன்னா அவங்களுடைய சுபாவம், நடத்தை, அவங்க சொல்லக்கூடிய விதம் எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்டா அமைஞ்சிருச்சு. ஏனெனில் இங்கு குழுமி இருக்கும் அந்தணர்களும் புரோகிதர்களும் அதில் மிகவும் வல்லமை, அதாவது பெற்றவர்களாவர். மேலும் அவர்கள் அனைத்தையும் மிகவும் ஒழுங்காகவே நிறைவேற்றிருக்கின்றனர். அப்படின்னா அவங்க நல்லா அந்த அறப்பழக்கங்களிலுமே இல்லையா, அந்த இதுல எல்லாமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்றவங்களா இருந்திருக்காங்கன்றத மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. வேத மந்திரங்கள் சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும் என்ற நெறிமுறையில் தேர்வு அந்தணர்களின் பகிர்ச்சி ஆகும் இல்லையா. பயிற்சி செய்தாதான் அது வரும். மந்திரங்கள் மற்றும் சமஸ்கிருத சொற்கள் இரண்டையுமே இணைத்து சரியான முறையில் நாம உச்சாடனம் செய்ய வேண்டும். இல்லையேல் அது வெற்றி பெறாது. அப்படின்னா அந்த மந்திரத்திற்கு வந்து பவர் இருக்காது. இக்காலத்தில் அந்தணர்கள் சமஸ்கிருத மொழியில் ஆழ்ந்த ஞானம் உடையவர்களாகவோ அல்லது சொந்த வாழ்க்கையில் தூய்மையானவர்களாகவோ இல்லை. பிரபுபாதர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன் இல்லையா. அவங்களால ஸ்பஷ்டமா மந்திரங்களும் சொல்ல முடியாது, மேலும் வாழ்க்கையில தூய்மையானவர்களோ கிடையாது. சோ இதை நானும் பார்த்திருக்கேன். எங்க மாமியார் ஊர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ ஒரு கோயில் இருக்கு. அந்த கோயில்ல சொல்லக்கூடிய அந்த புரோகிதர் வந்து ஸோ இஸ் நாட் ஃபாலோயிங் த ரெகுலேஷன்ஸ். நான்வெஜ் கூட சாப்பிடுவார் அவர் வந்து. ஸோ மேலும் வந்து மந்திர உச்சாரணங்களே கிடையாது. சேம் மந்திரத்தை வந்து 1 மணி நேரம் அதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பார். ஸோ ஆனா இதனுடைய எதுவுமே தெரியாதவங்களா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாமர மக்கள் வந்து நிறைய மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கார் அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஐயர் வந்து நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அங்கேயே நின்று நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணோம்னாக்கா இவர் ஏன் சொன்னதே சொல்றாரு அப்படிங்கறத வந்து தோணும். சோ அந்த மாதிரி அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே அவருக்கு சொல்ல வராது. அதுதான் வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். இது பிரபுபாதர் இங்க எழுதியிருக்காருன்னா இது வேணும்ட்டே ஒருத்தர் மேல, ஏன்னா ஹீ பீயிங் ஃப்ரம் த ஹேலிங் ஃப்ரம் த ராமனிக்கல் ஃபேமிலி தான் வரும் இல்லையா, பிறப்பால். அதுக்கு அடுத்து அவர் வந்து அவங்களோட தந்தை அதையே அந்த கலாச்சாரத்தை ஊறி எடுத்துட்டு வந்தவர். சோ ஆனா இந்த தூய்மையான இது வந்து இல்லை என்பதை வந்து சொல்லுவார். அவங்க வீட்டுக்கு நிறைய சாதுக்கள் வருவாங்க, குவாலிஃபைடு சாதுவான்னு கூட தெரியாது. அதனால்தான் அவருக்கு சாதுக்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தது. அப்பா எந்த சாது வந்தாலுமே அவர் பாகுபாடு இல்லாம எல்லாமே வந்து வழங்கி அதாவது கொடுத்து அனுப்புவாரு. அதனால்தான் முதல்ல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூராரை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நண்பன் அழைச்சப்ப கூட அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவார். சோ இவரும் அவங்கள போல ஒரு சாதுதான் அப்படின்ட்டு, ஏன்னா சிறு பிராயத்துல இருந்தே அவர் பார்த்த அந்த இது. சோ ஒரு சிலர் வந்து ஆத்தென்டிக்கா இருப்பாங்க, எல்லாருமே ஆத்தென்டிக்கா இருக்க மாட்டாங்க. அததான் அவர் வந்து பார்க்கணும். ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஓதுவன் மூலம் ஒருவன் வேள்விகளை செய்யும் உன்னத பலனை அடையலாம். இப்ப நாம இந்த மாதிரி இப்படிப்பட்ட அந்தணர்கள் வாயிலாக நடத்தக்கூடிய யக்னங்களை வந்து செய்யறத வந்து நம்ம அதற்கு ஈடான ஒரு பலனாக நாம செய்யக்கூடிய, அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தினுடைய அந்த வலிமையை வந்து அதற்கு ஈடாக வந்து எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சரியாக ஓதாவிடலும் இனிஷியல் பேஸ்ல நாம எல்லாருமே அந்த ஈடுபாடு இருக்காது. ஆனா இப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு பக்குவம் வந்திருக்கும். அது வலிமை, அதனுடைய வலிமை என்றைக்குமே குறைவது கிடையாது. அந்த மந்திரத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் எப்பவுமே உண்டு. ஆகையால் ஓதுபவன் நிச்சயம் பயனடைவான். அதனால்தான் அவனே வந்து பக்குவத்தை அறிந்து ஒரு நாள் அதை எவ்வாறு வந்து உச்சாரணம் செய்யணும்ன்ற அந்த குவாலிபிகேஷனும் அவனுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். சோ ஆரம்ப கட்டத்துல நம்மளால போக்கஸ்டா பண்ணலனாலும் இறுதியில வந்து நாம அதை வந்து போக்கஸ்டா பண்றதுக்கான அந்த மார்க்கம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கறது வந்து அந்த கருத்தை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய வியாக்கியானத்துல ரொம்ப அற்புதமா நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே, சோ வாஞ்ச கல்பதாரோபிய கிருபா சிந்துபியே பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।